So here we have Vladimir Solovyov, and he is discussing the tanks in a fiery manner. He's very fired up and salty about the tanks going to Ukraine, and he digs into his bag of tricks, and he's got really three things he pulls out. The first being nuclear weapons, the second being Satan, and the third, just mock the way other countries talk. And if you were looking forward to yet another video of Vladimir Solovyov presenting his fake German, here you go. Interesting story though. This is on Russia 1, and if any of you know what Russia 1 is, that's like NBC in the US, or it's like the BBC in the UK. It's a major network. So this isn't like some fringe channel that he spews this bullshit on. It's to the general populace of Russia, and apparently they eat it up. But he's kind of unhinged in this rant here. So let's kind of keep an eye out on it here. Отметил празднованиями. Ja, natürlich. Маленькую бандеровскую сволочь баловали его хозяева, да. Они ему давали танкишен, ja, и гратишен, und танкишен, ja, тудашен, сюдашен. Like 5'2". И сразу где выросли маленькие говнокрылышки, и он может ими совершать облет своих говнопозиций, ja. Теперь он требует натовские истребители. Und Submarinischen, ja. И обещает скорое наступление на Крым. Even this guy's like, what the fuck are you talking about, man? Знаете, да, вот это решение, конечно, Германии, которое все там дружно называют историческими, оно действительно историческое в некотором роде, поскольку действительно, и в этом плане меня поражает вообще, как все маски сброшены, многие западные СМИ прямо пишут, вот, избавились от ответственности своей, от чувства вины перед Россией, что вот теперь, наконец-то, после окончания Второй мировой войны, Германия может, значит, поставлять танки и так далее для войны против России. Не стесняясь, не скрывая ничего. Я даже уже думаю, они, те, кто пишут, помнят вообще, что это и они тоже там, ну, во всяком случае, американские СМИ, когда это пишут, тоже вроде участвовали в победе над Германией. Но во всяком случае... Yes, the Americans sort of participated. Never mind the 400 or 1,000 or so Americans that died fighting in World War II. We just really, to the Russians, the Americans just showed up in board shorts and flip-flops, declared mission accomplished, high-fived, cracked open a Bud Light, and planted a flag. I mean, let's cut the shit, Russia. I know that Russia likes to shape a narrative, and they've been for decades trying to shape this narrative that it was Russia that was solely responsible for the downfall of Germany, and that's not even remotely close to true. And the sad part is there's a lot of Americans that believe that shit, and I don't know what it is, if there's just failures across the European and American systems to really adequately teach what World War II was about. But people just seem to see the numbers and don't realize there's some context behind that. But I won't get into that here. Они уверяли еще недавно, что это они разгромили Германию, а не Советский Союз. Ну так а теперь оказывается... Fuck's sake. Okay, I am going to get into it because it's going to bug me. So let me give some historical context as to why Russia was not going to defeat the Germans. They had some equipment. They had a lot of tanks. They didn't have enough oil or petrol products to manage those tanks. They were running out of ammunition. They didn't even have boots, and they were running out of food. In fact, at one point, some of the battles were having a 1-to-6 ratio of people with rifles to those without rifles. So they would just run in, get mowed down by the Germans, and lose battles. And there was a real concern within the Soviet Union that they were going to lose Moscow to the Germans, who were better trained, better equipped, had better tactics, just all around a better military. Because of that, Winston Churchill went to the U.S. and asked the U.S. to support Russia and help out in the war effort. This was called the Lend-Lease Act. And the U.S. was happy to oblige because we wanted to defeat fascism in Europe. Sounds familiar, doesn't it? So the U.S. provided 400,000 vehicles, jeeps, trucks, etc., 14,000 planes and aircraft, 8,000 tractors, 13,000 tanks. American tanks were driven by Russians. Do you know why? Because 85,000 Russian tanks were destroyed by Germany. Germany only lost 25,000 in the entire war. 85,000 Russian tanks. Everyone talks about the T-34 being this superior tank. No, they were ripped to shreds by the Germans. It's ridiculous. The U.S. provided 1.5 million blankets, 15 million pairs of army boots, 107,000 tons of cotton so they could make uniforms, tourniquets, etc. 2.7 million tons of petrol so they could run their tanks that they had built.
and 4.5 million tons of food. So when Russia says that the U.S. was barely involved and they steamrolled over Germany, they can get the fuck out of here with that lie. Подожди, историческая вина Германии сброшена, так это значит, немцы развязаны руки против кого угодно, да? Вот это решение, оно лишний раз действительно подтвердило, что пришло время петь «Священная война» с фашистской силой темную, все повторяется, впору доставать плакаты советских времен. Я там нашел сегодня военный плакат «Немецкие танки не пройдут», и, соответственно, надо их распространять, в том числе в самой Германии, чтобы они не забывали, как встречали. No, again, Germany lost 25,000 tanks in the entire war. Russia lost 85,000 just to Germany. Let's cut the shit here. You're not going to be decimating anything, especially with your fucking broke-ass tanks you got right now. Тигры, пантеры, как будут встречать леопарды на земле исторической России. То есть в этом смысле мы должны, конечно, им тоже повторять неоднократно. Мы не собираемся воевать с Россией, говорит Шольц. За сутки до этого его министр иностранных дел из его правительства, во всяком случае Бербак, выступая в ПАСЕ, говорит под гром аплодисментов, министр иностранных дел Германии говорит о том, что мы же воюем с Россией, а не друг с другом. И этому аплодируют депутаты ПАСЕ. На мой взгляд, это предмет для демарша, как минимум дипломатического. Я думаю, посол Германии должен быть вызван в МИД. И как минимум... Зачем? Как минимум нужно запросить все-таки. Может быть, его пора выслать из страны? Какое из заявлений? Зачем? Зачем здесь посол воюющего государства? Хорошо, шел вон из страны. Владимир Ильич, даже если это будет не посол, а временный поверенный, кто бы тут ни был, надо вызвать в МИД. Нет, надо вызвать и выгнать. Можно всегда протест доставить? Ну, можно, но опять-таки нужен резонанс. Для этого нужно... Я думаю, что средства доставки у нас есть, и резонанс, конечно. С почтовыми голубями? Я бы с гиперзвуковыми почтовыми голубями. Вот. Гарантированно. Чтобы сомнений не вызвало. Тогда вы понимаете, резонанс-то будет еще больше, но просто они не успеют. Like this dude doesn't get Solovyov's joke. Протест сообщать. Но я к чему? Это интересная мысль. Вот из двух вариантов. Я, наверное, выберу, чтобы они не успели прочитать. Вы должны не сомневаться в том, что сейчас идет борьба действительно за сохранение российского государства как такового. Тут вопрос не в том, пришлют 10 леопардов, 100 леопардов, F-16, самолеты или еще что-то. Вопрос в том, что они не остановятся, пока Россия, по их мнению, они так надеются, это их мечта, не будет разрушена как государство, пока не будут убивать русских повсюду, повсеместно. И в этом смысле, еще раз говорю, ни у кого не должно быть... The only place Russia is getting killed is in Ukraine, for the record. Мнений, за что и против чего ведется эта спецоперация. Согласен на 300%. И что же получается? Они думают, что вот то, что мы предупредили перед началом специальной военной операции, приведя свои силы, стратегические ядерные силы в повышенную боевую готовность, это отменили мы? Нет. Вопрос только в том, когда оно будет применено. И они не понимают такой фактор, о котором здесь, кстати, говорил Сергей Михайлович, что каждый раз, когда они закидывают Украину оружием, чтобы больше народу погибло, они приближают этот момент, когда эта красная кнопка будет нажата. И она будет нажата осознанно. Well, there's the second thing, bag of tricks. It's как говорится, talking about противоречие с миром nukes. Востока, которые поймут, что это был единственный шаг остановить Maybe вот we эту can get the hat всю trick and have them talk about которая не Satan, жертвует how никого we're ради достижения Satan своих countries or целей. satanic countries. Она не жертвует народы, племена, государства, никого она не жертвует. Они все принесут на алтарь своего гегемонизма, и им наплевать на страны. Наплевать на Европу. Daily Mail сказал, поставят танки, Европа превратится в ядерную пустыню. Кто-нибудь в Европе после этой статьи начал истерить? Нет. Они все спокойно это восприняли. Они готовы Yeah, we're к этому. calm because может быть, они не поняли. we know we would А может быть, им сказали, steamroll что you. ядерная зима, ядерное оружие – это миф. У России, конечно, большое терпение rhetoric. по многим вещам. From И children, никогда мы на from Украине не idiot будем children. применять тактического ядерного оружия. Там наши соотечественники, там наши Uh-oh, святыни. this dude's running Они хотят, counter чтобы to мы вышли, они the нам narrative предлагают. А of зачем говорить Solovyov. никогда? Как классика говорит, да, никогда не говори никогда. Как Мне будет это говорят, это складываться- как той история я с скажу этим так, как будет зайцем, складываться да? Бросьте терновый военно-политическая куст. ситуация. Война еще даже... Мы пока еще даже не начинали. Да, еще об другой иллюзии. Вот, беда англосакской вот этой цивилизации, то, что они выстраивают иллюзорный мир, ну, читая, наверное, Фукуяму там или еще кого-то, да, что вот весь мир должен модернизироваться по их правилам, как они видят. При этом жертвы не значит ничего. Если погибнет половина человечества, нормально. Да, им плевать. Вторая выживет. Они ошибаются, мир-то другой. Наоборот, когда они исчезнут, скорее всего, человечество вздохнет свободно. That's so ridiculous that they say that casualties don't matter to us when in fact it is Russia. Again, they just project their own failures on everyone else. Russia has to act like casualties don't matter because when over 120,000 die,
That's bad.